ጤና ይስጥልን ውድ የመዝናኛ ቲዩብ ተከታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የእንግሊዘኛ ቋንቋን ለመግባባት በጣም አስፈላጊ የሆኑትን የጊዜ አገላለጾችን ማለትም ቴንስስ እናያለን። በተለይ ደግሞ የሶስቱን ሲምፕል ቴንስስ አንደኛው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ፣ ሁለተኛው ሲምፕል ፓስት ቴንስ እና ሶስተኛው ሲምፕል ፊውቸር ቴንስ አጠቃቀምን አወቃቀራቸውንና ብዙ ምሳሌዎችን በአማርኛ ትርጉም የምናይ ይሆናል። እንደሚታወቀው የእንግሊዘኛ ቋንቋን ለጀማሪዎችና መሰረታቸውን ማጠናከር ለሚፈልጉ ሁሉ ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ስለሆነ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ በትህትና እንጋብዛለን። Today we will look at the tenses which are very important for the communication in the English language. Specifically, we will explain the usage, structure, and the many examples of the three simple tenses that are simple present tense, simple past tense, and the simple future tense. This video will be useful for all beginners in English and those who want to strengthen their foundation. So I kindly request all of you to stay with us until the end. ስለዚህ በመጀመሪያ ስለ መግቢያ የምናይ ይሆናል። እንደምታውቁት የተለያዩ የቴንስ አይነቶች አሉ ብለናል ቅድም። ሲምፕል ፓስት እና ፊውቸር ቴንስ ብለናል። ስለ ሲምፕል ቴንስ ስናይ እንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ ብዙ ቴንስ ያሉ ሲሆን እነዚህም ሶስቱ ሲምፕል ቴንስ በጣም መሰረታዊና በየቀኑ የምንጠቀማባቸው ናቸው። Although there are many tenses in the English language, these three simple tenses that I stated before are very basic and we use them in everyday activities or in our life. So when we see the simple present tense ወይንም ደግሞ ቀላል ያሁን ጊዜን የሚያሳየን ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ልማዶች አጠቃላይ እውነታዎችን እና በተደጋጋሚ የሚከሰቱ ነገሮችን ለመነጋገር የምንጠቀምበት simple present tense ይባላል። So in case of simple present tense, we use it to talk about habits, general truths, and the things that happen repeatedly. We use this simple tense when we have this kind of situation. So ሁለተኛው simple past tense ነው። simple past tense ወይ ደግሞ ቀላል ያለፈ ጊዜ እንደማለት ነው። ይህ ማለት ባለፈው ጊዜ ተከስቶ ስላለቀ ድርጊት ለመናገር ወይ ደግሞ ለመነጋገር የምንጠቀምበት ይሆናል። So we usually use simple past tense to talk about an action that happened and finished in the past. So in case of simple past, we use it to talk about an action that happened and finished in the past. ያለፈ ጊዜን ወይንም ደግሞ ከዚህ ቀደም ተከስቶ ስላለቀ ድርጊት ለመነጋገር ወይ ደግሞ መረጃ ለመለዋወጥ የምንጠቀምበት ጊዜ ማለት ነው። ሶስተኛው simple future tense ይባላል። ወይ ደግሞ ይሄ ወደፊት ጊዜን የሚያሳይ ሲሆን ወደፊት ስለሚከሰት ድርጊት መረጃዎችን ለመለዋወጥ ወይንም ደግሞ ለመነጋገር የምንጠቀምበት የቴንስ አይነት ነው። So we use simple future tense to talk about an action that will happen in the future. ስለዚህ እነዚህ ጋር አሁን in case of simple present tense, we use it to talk about habits, general truths, and the things that happen repeatedly. In case of simple past, actions that happened and finished in the past. In case of simple future tense, we use an action that will happen in the future. ስለዚህ በዚህ በሶስቱ ነው የምናየው ማለት ነው።
እያንዳንዱን ቴንስ በዝርዝር ከማየታችን በፊት አንድ የጋራ ነገር ልብ ማለት አለብን። ሶ የቨርብ ወይንም ደግሞ ግስ ቅርጽ እዛ ላይ ትንሽ ሐሳብ መለዋወጥ አለብን። ሶ before we look at each tense in detail, it is essential to see and to note one common thing, which is the form of the verb. So we need to see this, the form of the verb. ወይ ደግሞ ግስን ማየት አለብን። For example, አሁን simple present ስንል it is base form of the verb and it has s or es for third person singular. የሶስተኛ ወገን singular አለው ማለት ነው። simple past ሲሆን ደግሞ past form of the verb. regular verbs add eedን እንጠቀማለን ወይ ደግሞ add እናደርጋለን ማለት ነው። regular verbs have unique forms of eed at the end of each verb ማለት ነውና simple future ስንል ደግሞ we will use will plus base form of the verb. ስለዚህ will እንጠቀማለን። simple present ሲሆን s ወይንም ደግሞ esን ከመጨረሻ የምንጨምር ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዳንድ የተሰጡ ኤግዛምፕሎች አሉ፣ ምሳሌዎች፣ እሱን እናያለን። ስለዚህ simple present tense ለምሳሌ ቀላል የአሁን ጊዜ ማለት ነው። በመጀመሪያ በsimple present tense እንጀምር። First, let's start with the simple present tense. ይህ ቴንስ የሚያገለግለው ቅድም እንዳልነው ይህ ቴንስ የሚያገለግለው ልማዶች ወይም ተደጋጋሚ ድርጊቶች that means we use usually for simple present tense for action or habit or repeated action. habit ወይንም ደግሞ ልምድ ወይ ደግሞ ተደጋጋሚ የሆኑ ነገሮችን ለመግለጽ ነው። በየቀኑ በየሳምንቱ ወይንም ሁል ጊዜ የሚከሰቱ ነገሮችን ለመግለጽ የምንጠቀመው simple present tense ይባላል። things that happen daily, weekly or always. ለምሳሌ simple present tense I play ወይ ደግሞ ሌላ ኤግዛምፕል she drinks coffee every morning. እዚህ ጋር ስናየው she drinks coffee every morning. ይሄ ማለት እሷ በየቀኑ ጠዋት ቡና ትጠጣለች። እሷ በየቀኑ ቡና ትጠጣለች። ሌላ ደግሞ simple present tense የምንጠቀመው አጠቃላይ እውነታዎችን ለመግለጽ ነው። ወይ ደግሞ we use simple present tense for general truths or fact to indicate general truths or fact. ሁልጊዜ እውነት የሆኑ ነገሮችን ለመግለጽ እንጠቀማለን። things that are always true. For example, the sun rises አለው the sun rises in the east. ይሄ እንግዲህ አሁን ፀሐይ በምስራቅ ትወጣለች። ይሄ ታወቀ ነው። ሁሌም ፀሐይ በምስራቅ ትወጣለች። ስለዚህ ፀሐይ በደቡብ አትወጣ። ይሄ ሩቲን ነው ወይ ደግሞ ሁሌም ፋክት ነው። ፀሐይ በሰሜን አትወጣም፣ በምስራቅ ነው የምትወጣውና the sun rises in the east ብለን እናያለን። ስለዚህ simple present tense ሲሆን እውነታዎችን ለመግለጽ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ሌላው simple present tense የምንጠቀመው የፕሮግራም ወይንም የጊዜ ሰሌዳን ለማሳየት to indicate schedule or timetables. ለምሳሌ ባቡሮች፣ አውቶቡሶች፣ የፊልም ሰዓቶች እዛዛ ላይ እናያለን። ለምሳሌ example, the train leaves at 7 a.m. the train leaves at 7 a.m. ይሄ ማለት ባቡሩ በ7 ሰዓት ይነሳል። ባቡሩ በ7 ሰዓት ይነሳል። ስለዚህ
ስንት ሰዓት ነው የሚነሳው? 7 ሰዓት። የጊዜ ሰሌዳ ለመግለጽ አሁን የሆነን አክሽን ግን ሲምፕል ፕሬዘንት ነው። ፕሬዘንት ፓስት አይደለም። ስለዚህ ባቡሩ በ7 ሰዓት ይነሳል እንላለን። ስለዚህ አወቃቀሩን ስናይ በቀጣይ አወቃቀሩን ስናይ ፖዚቲቭ ሴንቴንስ ወይንም ደግሞ አዎንታዊ አረፍተ ነገሮች ለምሳሌ ሰብጀክት አለ ቤዝ ፎርም ኦፍ ቨርብ አለ አይ ዩ ዊ ወይ ደግሞ ዘይ የሚል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሰብጀክት ፕላስ ቨርብ ፕላስ ኤስ ወይንም ደግሞ ኢኤስ ኤስ በቨርብ ላይ ኤስ ወይንም ደግሞ ኢኤስን እንጨምራለን ለሂ ሺ ወይንም ደግሞ ኢት ሲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት I read books ስለዚህ ቡክ ከሚለው ኤስን እንቀጥላለን። I read books እንላለን። ስለዚህ read verb ነው። ቡክ ከሚለው ደግሞ ኤስ እንጨምርና እኔ መጽሐፍትን አነባለሁ ይላል። ሌላ ኤግዛምፕል ስናይ you study English አንተ ወይንም አንቺ እንግሊዘኛ ታጠኛለሽ ወይንም ደግሞ ታጠናለህ። you study English you ማለት አንተ ነው። ስተዲ ማጥናት ነው። እንግሊሽ ያው እንግሊዘኛ ማለት ነውና you study English አንተ ወይ አንቺ እንግሊዘኛ ታጠኛለሽ ወይ ደግሞ ታጠናለህ ማለት ነው። ለምሳሌ ኳስ እየተጫወትን ቢሆን ወይ ደግሞ መጫወት ብንፈልግ we play football እዚህ ጋር እንደምታዩት we እኛ እንደማለት ነው። play መጫወት ነው። ፉትቦል ስለዚህ እኛ እግር ኳስ እንጫወታለን። we play football ይሄ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። they work hard እነሱ work hard ማለት ደግሞ ጠንክረው ይሰራሉ። they work hard ማለት እነሱ ጠንክረው ይሰራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እሱ መጽሐፍትን ያነባል ለማለት ምን ማለት አለብን? እስቲ እዚህ ጋር ሙከራ አድርጉ እናንተ። እሱ መጽሐፍትን ያነባል። እሱ መጽሐፍ ያነባል ወይንም መጽሐፍትን ያነባል። ስለዚህ he reads books ኤስን መጨረሻ ላይ እንጨምራለን። እሷ እንግሊዘኛ ታጠናለች። እስቲ ይሄንን አንድ ኤግዛምፕል እናንተ ሞክሩ። እሷ እንግሊዘኛ ታጠናለች። እሷ ሺ ማለት ነው። እሷ እንግሊዘኛ ታጠናለች። ማጥናት ምንድነው? ስተዲ ነው። ከዛ ቨርብ ፕላስ ኤስ ወይ ደግሞ ኢኤስ ብለናል ቅድም። ስተዲ የሚለውን ወደ ስተዲስ እንቀይርና she studies English እንላለን። ቨርብ ስተዲ የሚለውን ወደ ኢኤስ ጨምረን studies English she studies English እሷ እንግሊዘኛ ታጠናለች። ለምሳሌ በጋ ብዙ ዝናብ ይዘንባል። እስቲ እን ኤግዛምፕል እናንተ ሞክሩ። በጋ ማለት ሰመር ነው አይደል? በጋ ብዙ ዝናብ ይዘንባል። ስለዚህ በጋን አሁን እሱ ማለት አንችልም ወይ ደግሞ እሷ አንልም። እዚህ ጋር ሰብጀክት እሱ ወይ እሷ አንልም። ኢት ነው የምንለው። ኢት ስለሆነ it rains a lot in summer it rains ኤስ ጨምረናል። አሁን እዚህ ጋር ሬን ነበራል ዝናብ።
ኤስን ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ስለሆነ ኤስን ጨምርና it rains a lot ማለት ብዙ ለማለት ነው in summer ማለት በጋ ብዙ ዝናብ ይዘንባል ይሄ አሁን ያየነው የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ፖዚቲቭ ሲሆን ነው አዎንታዊ አረፍተ ነገር ሲሆን ነው አዎንታዊ እና አሁን ኔጌቲቭ ደግሞ አሉታዊ ቢሆንስ አሁን ኔጌቲቭ ወይ ደግሞ አሉታዊ ቢሆን ምን እንላለን አሉታዊ ሲሆን ምንድነው እንዴት ነው ምን ገልጸው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ማለት ነው ስለዚህ ሰብጀክት አለ do not plus subject plus do not አሁን በቅድሙ በፖዚቲቭ ላይ subject plus base form of verb ለአይ ዩ ዊ ዘይ ወይ ደግሞ subject plus verb plus s ወይንም es ለሂ ሺና ለኢት አሁን reads ብለናል rains ብለናል ስለዚህ የኔጌቲቭ ፎርሙ ሲሆን ደግሞ subject plus do not plus base form of verb ማለት ነው ለአይ ዩ ዊ ዘይ ስለዚህ base form of the verb ሌላኛው subject plus does not አሁን እዚህ ጋር መለየት ያለብን ኔጌቲቭ ሴንቴንስ ላይ subject plus do not plus base form of verb ለአይ ዩ ዊ ዘይ ሲሆን ማለት ነው do not የምንጠቀም ለአይ ዩ ዊ ዘይ ግን ለሰብጀክት ፕላስ ለሂ ሺ ኢት ሲሆን ደግሞ does not ነው የምንለው she do not አንልም she does not ነው የሚባለው እና he do not ሳይሆን it does he doesn't he do not አይባልም I do not ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ I do not read books እንላለን እኔ do not ማለት አለማድረግን ያሳያል ስለዚህ እኔ መጽሐፍትን አላነብም I don't read books ያው ስናወራ አሁን I do not read books አንልም I don't read books ነጭ ሲያወሩ እንደዛ ነው ቋንቋ ሲያቆላምጡኛም ያው በአማርኛ የተለያየ ቋንቋን ተጠቀማለን ማሳጠር ስንፈልግ I don't read books s አለች እዚህ ጋር s አለች ስለዚህ I don't read books read ምንድነው ቅድም ብለናል base form of verb ነው እኔ መጽሐፍትን አላነብም ቀጣይ he does not study English ቅድም ብያለሁ አሁን I ሲሆን do not እንጠቀማለን you do not we do not they do not he do not አይባልም he does not she does not it does not እዚህ ጋር ነው ዋናው መያዝ ያለባችሁ እዚህ ጋር መያዝ ያለብን አሁን I do not you do not we do not they do not I እና you we they ሲሆን do not ሁሌ ማስታወስ I don't you don't they don't we don't እንላለን ለእሱ ወይንም እሷ ወይንም ደግሞ ለአንድ ሌላ ነገር መግለጫ it ካለ he does not she does not study ያው ሲጻፍ does not ይሆናል
ሲነበብ ግን he doesn't study he doesn't study she doesn't study እሱ እንግሊዘኛ አያጠናም እሷ እንግሊዘኛ አታጠናም ስለዚህ በኔጌቲቭ ሴንቴንስ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ እንደዚህ ይሆናል በቀጣይ ስናይ ኩዌስቸን ሴንቴንስ ጥያቄ አረፍተ ነገሮች ቢሆንስ አሁን በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ጥያቄ ወይንም ኩዌስቸን ሴንቴንስ ሲሆን እንዴት ነው ምንድነው የሚሆነው የሚለውን የምናይ ይሆናል ለምሳሌ ስትራክቸሩን ስናይ ዱ አለ ዱ ብለን ነው ለጥያቄ ስንጀምር ፕላስ ሰብጀክት አለ ሰብጀክት ማለት ማን ነው ባለቤት ማለት ነው እኔ አይ ዩ አንተ ዊ እኛ ዘይ እነሱ ሰብጀክት ይባላሉ እነዚህ ስለዚህ ቤዝ ፎርም ኦፍ ቨርብ አለ ቤዝ ፎርም ኦፍ ቨርብ ማለት ቤዙ ማለት ነው የመጀመሪያው ሳይቀየር ቤዝ ፎርሙ አለ ወይ ደግሞ ቀደም እንዳልነው ኩዌስቸን ሴንቴንስ በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ወይንም ደግሞ አሁናዊ ሁኔታ የሚገልጽ በአረፍተ ነገር ጥያቄ አዘል ከሆነ ምንድነው የምናደርገው ይሄ ስትራክቸሩን ማያዝ በጣም ይጠቅማል ዱ እንላለን ፕላስ ሰብጀክት አለ ባለቤት ከዛ ቤዝ ፎርም ኦፍ ቨርብ አለ ቤዝ ፎርም ኦፍ ቨርብ ምንላቸው አሁን ለምሳሌ ለአይ ዩ ዊ ዘይ የምንጠቀመው ማለት ነው ለዳዝ ሲሆን ደግሞ ቅድም ዳዝ ምንድናል he she it ነው ሚይዘው ብለናል ስለዚህ ዳዝ ፕላስ ሰብጀክት ፕላስ ቤዝ ፎርም ኦፍ ቨርብ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን ማለት ነው መርሳት የሌለብን ዱና ዳዝ ልዩነት አላቸው ዱ ምንጠቀም ለአይ ዩ ዊ ዘይ ሲሆን ነው ዳዝ ምንጠቀም ደግሞ ዱ ከሚለው ኢኤስ ካለው he does she does it does ብለን እንጠቀማለን ስለዚህ ኔጌቲቭ የሆነ ከሆነ በጥያቄ አረፍተ ነገሮችን ለመስራት ኤግዛምፕል do you read books do you read books ይሄ እንግዲህ አሁን ዱ ማለት የመጀመሪያው ጥያቄ ፎርም እንድንይዝ የሚያደርገን ነው ሁለተኛው ሰብጀክቱ ዩ ነው read books ይሄ ደግሞ ቨርቡ read ነው ስለዚህ books አንቺ ወይ አንተ መጽሐፍትን ታነባለህ do you read books ጥያቄ ነው አሁን እናንተ ራሱ እንዴት ነው እዚህ ጋር ብጠይቅ do you read books ብል yes I do no I don't እንላለን መልሳችን yes I do ወይ ደግሞ no I don't አነባለሁ ወይ አላነብም እንላለን ለምሳሌ እሱ እንግሊዘኛ ያጠናል ለማለት ደግሞ do he study English አንልም እዚህ ጋር ምንድነው ስህተታችን do he study English do she study English ብንልስ አሁን እዚህ ጋር ስህተት ሰርተናል do you read books ብለናል ይሄ ትክክል ነው do he study English ብንልስ ስህተቱ ምንድነው he ሲሆን does ነው የሚባለው he ሲሆን does he study English እሱ እንግሊዘኛ ያጠናል መልሳችን ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር does he study English እሱ እንግሊዘኛ ያጠናል does she study English ጥያቄ ነው እንግዲህ እሷ እንግሊዘኛ ታጠናለች መልሱ ምን ይሆናል yes he does ወይ ደግሞ no he does not ነው የሚሆነው መልሱ ስለዚህ ይሄ ነው ሌላው ደግሞ ይሄ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ላይ ነው ትኩረታችን እስካሁን ታይም ኢንዲኬተር የጊዜ አመልካች ቃላት ለምሳሌ always ሁልጊዜ ማለት ነው ሁልጊዜ ወይ ደግሞ often ብዙ ጊዜ ማለት ነው usually በተለምዶ sometimes አንዳንዴ never
ፈጽሞ every day does he study English every day ልናስገባ እንችላለን never ብለናል week month year በየቀኑ በየሳምንቱ በየወሩ የሚሉትን መጨመር እንችላለን on Mondays weekends ሰኞ ቅዳሜና እሁድ weekend ማለት ምንድነው ቅዳሜና እሁድ ስለዚህ አሁን ከኔ ጋር አንዳንድ አረፍተ ነገሮችን እንለማመዳለን now let's practice some sentences with me my mother cooks delicious food እስቲ ይሄኛው ምንድነው እስቲ አሁን በአማርኛ እንትን በሉት እቺ ምንድነው ያልኩት አሁን my mother cooks delicious food እንግዲህ አሁን my mother ማለት እናቴ ማለት አይደል cooks ማለት ደግሞ ማብሰል ማለት ነው delicious food ጣፋጭ ምግብ ስለዚህ እናቴ ጣፋጭ ምግብ ታበስላለች እናቴ ምንድነው ታረግ ጣፋጭ ምግብ ታበስላለች ሌላው ደግሞ ሀቢትን ለመግለጽ ወፎች ይበራሉ በሉ እስቲ ወፎች ይበራሉ ብለን በእንግሊዘኛ birds fly ሌላው ደግሞ ጀነራል ትሩዝ እውነታን ለመግለጽ የምንጠቀመው the store opens at 9 a.m. ይሄ ቀደም አሁን my mother cooks delicious food ያልኩት ሀቢት ነው የቀን በቀን ሀቢት ወይ ደግሞ በቀናቱ ጣፋጭ ምግብ ታበስላለች ሀቢት ነው እውነተኛ ነገር ለመግለጽ ደግሞ ወፎች ይበራሉ birds fly መቼስ ይሄ እውነታ ነው schedule ደግሞ ለመግለጽ the store opens at 9 a.m. ሱቁ በ9 ሰዓት ይከፈታል ስለዚህ ስለ simple present tense ያለው ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ simple past tense የምናይ ይሆናል አሁን simple present tense ነው ያየነው በቀጣይ simple past tense እናያለን ስለዚህ ዋናው ስትራክቸሩን መያዝ ነው simple tense ወይ ደግሞ አወቃቀሩን መያዝ አለብን ቅድም እንዳልኩት ፖዚቲቭ ቴንስ ሴንቴንስ ሲሆን ፖዚቲቭ ወይ ደግሞ አዎንታዊ አረፍተ ነገር ሲሆን subject plus base form of verb ይሆናል ከዛ ለአይ ለዩ ለዊ ለዘይ ሲሆን ወይ ደግሞ subject plus verb plus es ወይ ደግሞ s ለሂ ለሺ ለኢት ሂ ካልን s እንጨምራለን ሺ ካልን s እንጨምራለን ኢት ካልን s እንጨምራለን ይሄንን መያዝ አለባችሁ ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ subject plus do not ለአይ ዩ ዊ ዘይ subject plus does not ለሂ ሺ እና ኢት ይሄንም አይተናል ሶስተኛው ወደ ጥያቄ ስንቀየር ደግሞ ዱ ብለን እንጀምራለን ለአይ ዩ ዊ ዘይ ለሺ ኢት ሂ ደግሞ ዳዝ በቃ እንግዲህ ይሄን መርሳት የለብንም ስለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን ያው ከተመቻችሁ ተመችቶናል የሚል ኮሜንት ላይ ጻፉ ካልሆነ ደግሞ ካልተመቻችሁም አልተመቸንም ማለት ይቻላል ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን ያው እንደምታውቁት እንግሊዘኛ ቋንቋ መልመድ ያናይል ትልቅ እንትን ነው ብዬ አላምንም ግን አስፈላጊነቱ ላይ ነው ማምነው ግን ትልቅ ዕውቀት አይደለም ቋንቋ በአለም ላይ ከስንት ሺህ 4000 በላይ ቋንቋዎች አሉ ቋንቋ ምንድነው የሚፈልገው ፕራክቲስ ነው አሁን አብዛኛው ያው ኢትዮጵያ ያለን ፕራክቲስ ስለማናረግ ትንሽ ስለማናረግ ብዙ ላለምድ እንችላለን ሆኖም ግን ዋናው በቃ ፕራክቲስ ማድረግ ነው መናገር ህፃናት እንኳን ያው ቋንቋ እየለመዱ ነው የሚያድጉትና
ስለዚህ ያን ያህል ቋንቋ እንግሊዘኛ ከባድ አይደለም። ጊዜ አለመስጠት ወይ ደግሞ ቦታውን አለማግኘት ከሰዎች ጋር የምናወራበትን መንገድ ቦታ ስላላገኘን ነው። ቀላሉ መፍትሄው ምንድነው? እኔ የማስበው በቃ ዩቲዩብ ላይ ያሉ ቪዲዮዎችን ኤርፎን ሰክቶ ማዳመጥ ነው። ከዛ እንግሊዘኛ ሙዚቃ መስማት ነው። ከተቻለ ደግሞ የእንግሊዘኛ ፊልም ማየት ነው። ምን እንደውም አብዛኞቹ እኮ አሁን ፊልም አይተው የሌላ ቋንቋ አረብኛ የሚለምዱ አሉ። የተለያየ ቋንቋ ይለመዳል። ህንድኛ የለመዱ አሉ። በቃ ማንም ሳያስተምራቸው እና ቋንቋ ራሱን የቻለ እውቀት አይደለም። የእውቀትም መለኪያ አይደለም። ግን ምንድነው? መግባቢያ ነው። በቃ እንግሊዘኛ ስለሆነ አይደለም። ማመን ያስፈልጋል። ቀላል ነው ካላችሁ በቃ ምንም ከባድ አይደለም። ይለመዳል። ስለዚህ አብረን እየተጋገዝን ቋንቋችንን እያዳበርን ያው ኢንተርናሽናል ቋንቋ ስለሆነ በተለያየ ቦታ የትም ብትሄዱ ትጠቀሙበታላችሁ። ስለዚህ ቋንቋን መፍራት አያስፈልግም። በቃ ቢሰባበርም ለመልመድ መጣር ነው። በቤት ውስጥ ቤትም ሲሆን እንግሊዘኛ ነክ ነገሮችን ካዳመጥን በቀላሉ እንለምዳለን። እና ጊዜ መስጠት አለመስጠት ነው እንጂ ቋንቋ የማንም ቢሆን የምንም ቋንቋ ከባድ አይደለም። ለምን ቻይንኛ አይሆንም? እንደ ቻይንኛ ከባድ ይመስላል። እሱም ቀላል ነው። ጊዜ ቦታ ስጡት፣ እንስጠው። ተጋግዘን ደግሞ ያው እናድጋለን። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ባይ ባይ።